میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے، اے شخص اڑ کے خاک سر راہ گزار ہو۔ اے شخص میں نے نام چھپانے کے لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کو ابھی پتہ نہ لگے، ذرا مت پونجے کس کا ہوگا یہ۔ میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے، اے شخص اڑ کے خاک سر راہ گزار ہو۔ صورت وہی ہے، نام میں رکھا ہوا ہے کیا، دیتے ہیں نام ماہ محرم کا ہم تجھے۔ محرم گزر رہا ہے نا، یہ کہتے ہیں اے ملکہ جو ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو رہی ہے، ہم تجھے ماہ محرم کا نام دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے، ہوا کرے۔ یہ ماہ محرم میں نہیں کہا تھا، عید کے روز پڑا گیا تھا۔ ماہ محرم کا نام اسی دن دے بھی دیا تھا ان کو۔ کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے، ہوا کرے، اس عید سے تو موت ہی آئے خدا کرے۔ کیا عید ہے جس میں انگریز سلطنت کی سربراہ ملکہ وکٹوریہ وفات پا گئی۔ آہ اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا۔ مسیح موعود نے جب کہا تو خدا کا سایہ ہے امن کے لحاظ سے، بالکل سچ بات تھی، انہوں نے بھی سچ کہا۔ مگر پھر حق کیا ہے کسی اور پر تان دراز کرنے کا؟ یہ جھوٹ ہے۔ اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی۔ ایک ہی تھی غم گسار، اے ہندوستان تیرے رہنے والوں کے ساتھ سچی ہمدردی کرنے والی ایک ہی تو تھی، وہ گئی۔ ہلتا ہے جس سے عرش، یہ رونا اسی کا ہے۔ زینت تھی جس سے تجھ کو، جنازہ اسی کا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو رونا ہے اس کے لیے ہے، اسے عرش ہل رہا ہے۔ زینت تھی جس سے تجھ کو، جنازہ اسی کا ہے۔ اور آگے اور بھی اشعار ہیں کچھ بڑے دلچسپ، وہ میں اس کتاب سے لیے ہیں۔ شیخ عبد الماجد صاحب نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب زندہ رود پر تبصرہ۔ اس میں انہوں نے بہت سی باتیں یادداشت سے، کمزور یادداشت سے کہنا چاہیے، ایسی لکھ دی تھی کہ جس سے علامہ اقبال کے متعلق بہت غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ تو اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو غلط فہمیاں دور کرنے والی ہیں۔ ساری کتاب زندہ روح ایسی نہیں ہے کہ اسے آپ محض یادداشتوں کی خرابی کا شاہکار بنا دیں، کہیں کہیں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، مگر بہت اچھی کتاب ہے ویسے۔ شیخ عبد الماجد صاحب نے اس میں کچھ اور شعر چنے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 22 جنوری عید الفطر کے روز، یہ وہ عید الفطر کا روز تھا، برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کی وفات ہوئی۔ علامہ نے اس موقع پر 110 اشعار کا مرثیہ کہا۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملکہ وکٹوریہ کی وفات کا غم ہلال عید سمیت سب پر لازم ہے۔ اس سے چند شعر انہوں نے دیے ہیں، صرف وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کا اثر تو پورا مرثیہ چاہیے تھا، ہمارے پاس نہیں ہے یہاں، علامہ اقبال کا دیوان نہیں ہے مکمل، منگوا لیں۔ کچھ تو ہیں کتابیں میرے اس میں، میری لائبریری میں ہوں گی، لیکن میرے خیال میں تمہاری جماعتی لائبریری میں نہیں ہے۔ بیماری نشاط اگر ہے تو صبح غم، پڑھ کر کرے گی سورہ والعصر والحشر دم تجھے۔ اچھا، والعصر میں والحشر دم تجھے، یہ شین اس طرح بنی جو سیود سواد بھی پڑی جاتی ہے۔ بیماری نشاط اگر ہے تو صبح غم، پڑھ کر کرے گی سورہ والحشر دم تجھے۔ یعنی عیسائی ملکہ کو یہ صبح غم جو ہے یہ سورہ حشر ان پر دم کرے گی۔ آئی ادھر نشاط ادھر غم بھی آ گیا، کل عید تھی تو آج محرم بھی آ گیا۔ محرم اور عید کی اصطلاحیں جو دینی اصطلاحیں ہیں، یہ انہوں نے اس پر خوب کھل کر استعمال کی ہیں۔
विक्टोरिया न मुर्द के नामे नको गुजाश्त है जिंदगी यही जिसे परवरदिगार दे। ऐ हिंद तू तेरे सर से उठा साए खुदा। बहरहाल और भी लोग हैं, अल्लामा इकबाल अकेले नहीं हैं, उनका भी हिस्सा है। अहले हदीस और देवबंदी फिरका के दोनों के मुसल्लम चोटी के आलिम और मशहूर हिंदुस्तान के मुसन्निफ भी शम्सुल उलमा मौलाना नज़ीर अहमद दहलवी फरमाते हैं, सारे हिंदुस्तान की आफियत इसी में है कि कोई अजनबी हाकिम इस पर मुसल्लत रहे, हैं? जो ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, कोई सलातीन यूरोप में से हो। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि अंग्रेज को बहसियत गैर हाकिम के हमें पसंद नहीं, मगर इतनी खूबी जरूर है कि जैसी हुकूमत कर रहा है उसमें इंसाफ है। ये तो दुरुस्त बात थी, मगर ये कि इस हुकूमत को दवाम हो नहीं, बल्कि जब भी हाकिम मिले यूरोप का मिले। ये खास इनका नुक्ता है मौलाना शम्सुल उलमा मौलाना नज़ीर अहमद दहलवी का। कहते हैं सारे हिंदुस्तान की आफियत इसी में है कि कोई अजनबी हाकिम इस पर मुसल्लत रहे, जो ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, कोई सलातीन यूरोप में से हो, अंग्रेज ही नहीं, जो भी मर्ज यूरोप का हो। मगर खुदा की बेइंतहा मेहरबानी इसकी मुख्तजी हुई कि अंग्रेज बादशाह हुए। फिर फरमाते हैं, क्या गवर्नमेंट जाबिर और सख्तगीर है? सवाल उठाया है, इस गवर्नमेंट को तुम जाबिर और सख्तगीर कहते हो? तौबा तौबा, माँ बाप से बढ़कर शफीक। ये खास अंदाज है मौलाना नज़ीर अहमद दहलवी का। अच्छे जुबानदान थे। क्या गवर्नमेंट जाबिर और सख्तगीर है? तौबा तौबा, माँ बाप से बढ़कर शफीक। मजमुआ लेक्चर्स मौलाना नज़ीर अहमद दहलवी, सफ़ा 19, मतबूआ 1890। फिर फरमाते हैं, मैं अपनी मालूमात के मुताबिक इस वक्त के हिंदुस्तान के वालियान मुल्क पर नजर डालता था। उस वक्त होगा, मैं अपनी मालूमात के मुताबिक उस वक्त के हिंदुस्तान के वालियान मुल्क पर नजर डालता था और बर्मा और नेपाल और अफगानिस्तान, बल्कि फारिस और मिस्र और अरब तक ख्याल दौलाता था। इस सिरे से उस सिरे तक एक मुतनफ़िस समझ में नहीं आता था जिसको मैं हिंदुस्तान का बादशाह बनाऊं। किंग मेकर अगर इनको बनाया जाता तो दिल से चाहता था मैं किंग मेकर होता। सारी नजर डालते थे, सारे बसीत और उफ़क़ पर। कहां से कहां तक? कहते हैं बर्मा से शुरू होते थे नजर डालना, और नेपाल और अफगानिस्तान, बल्कि फारिस, मिस्र, अरब तक ख्याल दौड़ाता था। इस सिरे से उस सिरे तक एक मुतनफ़िस समझ में नहीं आता था जिसको मैं हिंदुस्तान का बादशाह बनाऊं। अगर मैंने ख्यालात में बादशाह बनाना होता, ये मुराद है उनकी। उम्मीदवारान सल्तनत में से और कोई गिरोह उस वक्त मौजूद न था कि मैं उसके इस्तेकाक पर नजर करता। बस मेरा उस वक्त फैसला यही था कि अंग्रेजी सल्तनत हिंदुस्तान के अहल हैं, सल्तनत उन्हीं का हक है, उन्हीं पर बहाल रहनी चाहिए। ये जो तहरीक आज़ादी के अलमबरदार बने फिरते हैं सारे, अल्लामा इकबाल भी बाद में उनमें शामिल होने की कोशिश करते रहे और अहमदियों पर हंसते रहे, मसीह सल्लम को गुलाम नबी के ताने दिए। ये हाल है उनका अपना। मौलवी ज़फ़र अली खान साहब अपने ताना आमीजियों में बड़े चोटी के थे, और अहमदियों और खुलफा पर हजब लिखना इनका एक ख़ास शेवा था। ज़ुबानदानी थी चूँकि, इसलिए हजब नहायत ही बेहुदा हो, मगर ज़ुबानदानी के लिहाज से बड़ी तेज़ हुआ करती थी। उससे इनसे बढ़कर अहमदी शुअरा चोटी के जो क्लासिकल ज़ुबान लिखने वाले थे, उन्होंने फिर जवाब भी खूब दिए इनको। और वो दौर बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ ज़फ़र अली खान की हजब वगैरह छपती थी, दूसरी तरफ हज़रत शाहजहानपुरी साहब और हज़रत मीर साहब, मोहम्मद इस्माइल साहब, और इसी तरह और भी बहुत से रहमानी साहब हुआ करते थे। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही मौसर और ज़ुबान के लिहाज से बहुत आला पाए के जवाब